स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सब्जी व्यापारियों को राहत के संकेत। पिछले दिनों सब्जी और फल व्यापारियों को हटाए जाने के विरोध में व्यापारी कई दिनों से हड़ताल पर हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, जिसके चलते बेंगलुरु से आए बीदी व्यापारी रास्ता व्यापारी संघ के अध्यक्ष सी रंगस्वामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो भी बीजापुर में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है वो गैर कानूनी है। ऐसे कई कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी सड़क पर व्यापार करने वाले व्यापारी को हटा नहीं सकते। उनका एक संघ होता है, संघ का चुनाव होता है। कुछ भी करने से पहले उन्हें बताया जाता है, मगर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए इनके साथ अन्याय किया है। इसलिए जब तक दूसरी व्यवस्था होने तक उसी जगह पर बैठकर व्यापार करने दे, वरना राज्य की राजधानी में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी अध्यक्ष ने। अब भी व्यापारी प्रशासन के साथ उसी जगह की मांग पर अड़े हैं जब तक पास ही में कोई दूसरी जगह का इंतजाम नहीं हो जाता। हमारे खुसूसी मेहमान सी रंगस्वामी अध्यक्ष बेंगलुरु से जो हमारे इस खास आह्वान पर यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका और दीगर साथियों का भी मैं यहाँ पर इस्तेकबाल करता हूँ। हालात जो व्यापारी परेशान थे, जो बहुत दिनों से इनकी हालात बहुत परेशानी में गुजर रही थी, इस परेशानी को देखते हुए हमारे राज्य अध्यक्ष और जो डेवलपमेंट चला है, इस काम को लेकर जो डेवलपमेंट चला है हमारे और प्रशासन के बीच, वो कुछ इस तरह है कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा। अभी हमारे 180 वेंडर्स को बैठने के लिए डीसी साहब ने इजाज़त दी है। जैसा कि मनु भैया आपसे बात करते हुए सारी चीज़ों का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको दिए हैं, तो मैं उसमें थोड़ी मालूमात के लिए और सारी चीज़ें में मतलब जो हमारे से मुआहिदा हुआ है, जिस तरीके से कंडीशंस वगैरह हुए हैं, जो लोग प्रेजेंट थे उन लोगों का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डीसी मीटिंग में डीसी साहब की मीटिंग में जो है कमिश्नर थे, फिर बाद में हमारे अलहाज अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब थे, मनगोली साहब थे, एडवोकेट पैनल में हमारे मुख्तार दखनी साहब, समद सुतार और कादरी वकील साहब थे, और उसी के साथ ही साथ हमारे इदरुस बख्शी साहब और हरती साहब और बहुत सारे दीगर हजरात थे, अबू भाई थे, अबू बागवान साहब थे। तो ये सारे लोगों के सामने एक हम लोग जिस तरीके से हमारी लीगल बैटल चल रही है, हमारा जो एक कानून के साथ में, कानून नहीं एडमिनिस्ट्रेशन या कॉरपोरेशन जिनके साथ में हमारी एक जो लड़ाई चल रही है, ये गरीब लोगों के साथ कानूनी लड़ाई, ये गरीब लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। जिस तरीके से आप डेमोलिशन करके रोड वाइंडिंग वगैरह कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे इन लोगों के साथ आप जो जुल्म कर रहे हैं, ये सही है या गलत है? हम लोग इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी बात को मान रहा है, अगर हम लोगों को परमानेंट शेड वगैरह करके दे रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारी स्ट्राइक चल रही है, वो स्ट्राइक इस वजह से चल रही है कि जब तक आप मार्केट परमानेंट करने तक हम लोगों को टेम्पररी कहीं पे जगह दीजिए, हमारी एक डिमांड थी। तो इस डिमांड को भी एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर ने जो है ने उसे माना है। तो इंशाल्लाह वो क्लीन करके अगर हम लोगों को वहाँ पे शिफ्ट होने तक अगर ये लोग साथ देते हैं, तो हम लोग पूरे लोगों को वहाँ पे टेम्पररी बेस पे उनका मार्केट शुरू कराएंगे। जिस तरीके से होता है, हमारे एक 8-10 लोगों की टीम और उनकी पूरी टीम स्ट्रीट वेंडिंग के जो भी ये हैं वेंडर्स की, वो जो उनकी एसोसिएशन है, वो सारे लोग बेंगलोर में होराट करने का उन्होंने हमें अश्योर किया है। तो इंशाल्लाह हम भी हमारे टीम जो बीजापुर के जो जिम्मेदार हैं उनके साथ में बेंगलोर जाएंगे, जाकर जिस तरीके से हमारा प्रोटेस्ट करना है हम लीगल प्रोटेस्ट उनके साथ में करेंगे। ಬಿಜಾಪುರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 2014ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ನಿಯಮಾವಳಿ ಸರಿಯನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಾನೂನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪುರಸಭೆ, ನಗರಸಭೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಮತದಾರರು ಎಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಏಕಾಏಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 3.1, 3.3 ಮತ್ತು 27 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏಕಾಏಕಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುಮಾರು ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. 2014ರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ 2019ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮಹಾನಗರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000 ಜನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 2,300 ಜನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ 2,700 ಜನ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 2,000 ಜನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ಆ TVC ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 500 ಜನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 300 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು 200 ಜನ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ತಪ್ಪಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟತವಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3.1, 3.3 ಮತ್ತು 27 ಪ್ರಕಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕರ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನ್, ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮತದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಂಗೆ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಆಯುಕ್ತರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಏನು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೆಡ್ಡು ಸಹಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಥರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೇಪರ್ಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೈಕಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೀದಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ದಿನ. ಏಕಾಏಕಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಮಾಯಕರು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕಮಿಟಿಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೀಡೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು 3 ತಿಂಗಳು, ಅದನ್ನು ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟನೂ ಸಹಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಂಸಾರಗಳು, ನೂರಾರು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬಾಧಿಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಥರ ಬಾಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಸಹಿತ ಭಾಳ ಇದಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು ಇದು ಜಾಗೃತಿ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।